السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں لاہور سے عتیق ملک۔ ناظرین، روزگار کے معاملات کے بعد اپنے بچوں کو چھت کی فراہمی ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے۔ لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سمیٹ کر ایک پلاٹ کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لاہور کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ LD سے اپروو ہونے کے بعد فعال میں آتی ہیں، لیکن ابھی بھی ایسی سینکڑوں سوسائٹیز وجود میں آ چکی ہیں جنہوں نے نہ صرف شہروں کی جمع پونجی ہڑپ کر لیا بلکہ ابھی تک ان کو پلاٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا ہے۔ کبھی اسٹے آرڈر کے نام پر اور کبھی ترقیاتی کام میں تاخیر کے نام پر ان کو 10-20 سال تک پلاٹ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ جن خوش قسمتوں کو پلاٹ مل جاتا ہے ان میں ان کو جو ہے وہ وہاں پر تمام سہولیات ناپید ملتی ہیں جن کا ان کو خواب دکھایا جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم شہری جو ہے وہ جو اس سے متاثرین ہیں ان کا دکھ جو ہے وہ ان کی زبانی جانیں گے، شہریوں کا موقف بھی جانیں گے اور حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے قریب کھڑے ہیں اور یہاں پر نجی سوسائٹی کے کچھ متاثرین جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کے مسائل کیا ہے ان کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا ایشو ہے جس کے خلاف آپ احتجاج کریں؟ جی یہ ایک سوسائٹی ہے جس میں 12 سال سے لوگوں نے پلاٹ بک کیے ہوئے ہیں، آج تک ان کو پلاٹ نہیں دیے گئے، نہ ان کو ان کی رقوم واپس کی گئی ہیں نہ ان کو پلاٹ دیے گئے ہیں۔ یہ 13 ارب کا فراڈ ہے اور 11,000 کے قریب یہ متاثرین ہیں۔ کیا آپ مطالبہ رکھیں گے؟ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان متاثرین کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ چیئرمین نیب کے ساتھ بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی ہے، چیف جسٹس کے ساتھ بھی ہے اور LDA کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ LDA بھی اس میں برابر کا ملوث ہے۔ جب یہ ہاؤسنگ سوسائٹی سٹارٹ کی گئی تھی تو LDA نے اس کو اپروول کا کہا گیا تھا کہ یہ LDA میں اپروو ہے، آپ اس میں جا کے اپنی پلاٹ بک کروائیں۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے تمام لوگوں نے LDA سے ویریفائی کرنے کے بعد پلاٹ بک کیے۔ اچھا، اس وقت LDA نے کیا کہا تھا کہ یہ سوسائٹی ہم سے اپرووڈ ہے؟ جی LDA نے تب بھی کہا تھا سوسائٹی اپروو ہے، جبکہ موقع پہ جائیں تو کہا جاتا ہے جی اب یہ نقشے ریوائز ہو چکے ہیں، اب اس پہ گھر نہیں بنائے جا سکتے۔ یہ LDA کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئی اور لوگوں کا 13 ارب روپیہ جو ہے وہ کھا لیا گیا اس میں۔ ابھی کہاں پر مسائل آ رہے ہیں جس وجہ سے آپ کی جو رقم ہے وہ واپس نہیں دی جا رہی؟ جی ہمارے مسائل یہ آ رہے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ کون سے ادارے تھے؟ ادارے اس میں ادارہ ہے نیب کا سب سے پہلا ادارہ ہے، اس کے بعد عدلیہ ہے، گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب ہے، یہ تمام ادارے اس میں ملوث ہیں کیونکہ LDA بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ ان کی 25 ارب کے قریب کی جائیداد جو ہے وہ نیب نے فریز کی ہوئی ہے۔ نیب کے عدالت جو ہے نیب کورٹ نے اس کی نیلامی کے آرڈر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ نیلامی شروع نہیں کی گئی۔ یہ کیوں نہیں نیلامی شروع کی گئی یہ سوال کیا جاتا ہے نیب سے۔ نیب نے اس کے اوپر نیلامی کرنی ہے، آخر کب تک متاثرین کو اسی طرح احتجاجوں پہ لگائے رکھیں گے اور ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے؟ اچھا آپ بتائیں ذرا کہ کیا وجہ ہے کہ نیب جو ہے وہ نیلامی نہیں کرتی؟ نیب سارے ملی بھگت ہیں ان کی۔ اب یہ فائنل ہمارے پاس یہی حل ہے، اگر نہیں کرتے تو بچے ساتھ لے کے آئیں، نیکسٹ ٹائم ہم ان کو آگ لگا کے چلا دیں گے، پھر یہی کر سکتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے پاس ہیں، دیکھ سکتے ہیں، فائنل حل یہی ہے ہمارے پاس۔ جتنا ذلیل ہو کر دیا، 11 سال ہو گئے ہیں تقریباً ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہر بندے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کیمرہ گھما کے دکھائیں ذرا، ان کو بتائیں کہ یار کیا سین ہے۔ فائنل ہمارے پاس یہ حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹائم آئیں گے، پیٹرول لے کے آئیں گے، بچے جلا دیں گے۔ آپ نے کتنے پیسے سبمٹ کرے؟ ٹھیک ہے، کتنے پیسے آپ نے جمع کرے؟ شرم نہیں آ رہی۔ تقریباً میرے والد صاحب نے یہ کام کیا تھا، میں بڑا ہو گیا ہوں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا کریں ہم؟ اندر دل روتا ہے، بچے دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تک ہم کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ کتنے پیسے آپ نے جمع کرائے؟ تقریباً 20 لاکھ روپیہ۔ 20 لاکھ؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 11 سال ہو گئے ہیں۔ سال سے 20 لاکھ کا ابھی تک نہ تو آپ کو واپس ملانا پلاٹ ہی ہے۔ اچھا آپ کیا کہیں گے کہ LDA میں کہاں پر نقاص ہیں جس کے باعث جو ہے وہ آپ کے ابھی تک معاملات جو ہے طے نہیں؟ سر جی یہ سارا نقص جو ہے LDA میں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، جب 2009 میں یہ اسکیم لانچ ہوئی تھی تو اس وقت اس اسکیم کے اوپر انہوں نے بورڈوں پہ بینروں پہ بڑا بڑا لکھایا تھا LDA سے اپروو ہے۔ اس وقت اگر LDA ایکٹیو ہوتی اور جاگی ہوتی کہ اب اس کے اوپر ایکشن لیتی کہ یہ اسکیم اپروو نہیں ہے، لوگوں کو اویئرنیس دیتی کہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں، تو لوگ کو بھی اس کے اندر ٹریپ نہ ہوتا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے دندناتے ہوئے ملی بھگت کے ساتھ LDA کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ LDA سے اپروو ہے، حالانکہ یہ کوئی بھی اسکیم ان کی LDA پہ اپروو نہیں تھی۔ حالانکہ ایک بلاک اپروو تھا، باقی کوئی اسکیم اپروو نہیں تھی، اور لوگوں نے صرف اس بھروسے پہ کہ یہ LDA سے اپروو ہے، انہوں نے لازمی بات لکھا ہوا ہے اور ادارے جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لازمی بات ہے یہ اپروو ہی ہوگی۔ اگر اس وقت LDA اس کے اوپر نوٹس لیتی کہ آیا کہ یہ اسکیم نان اپروو ہے، لوگوں کو اویئر کرتی اور کوئی بھی لوگ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کرتا۔
अच्छा, अभी आपने एलडीए के किसी नुमाइंदे से आपकी बात हुई है इस हवाले से कि वो एक्टिव होके आपके जो मसाइल हल करें? सर जी, एलडीए के डीजी जो पहले रह चुकी है आमना इमरान, उसके पास ही मियां महमूद रशीद वजीर हाउसिंग था, उसके ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमें कहा जी जो लोगों के प्लाटों के मसले हैं जिनके हम वो सॉल्व करेंगे, उनके नक्शे अप्रूव करेंगे, मगर वो भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो नए डीजी साहब आए हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है। वन विंडो सेल जो लोगों को टोपी ड्रामा बता रहे हैं कि वन विंडो सेल के ऊपर ये हो रहा है, कुछ भी नहीं वन विंडो सेल के ऊपर हो रहा है। जब जाते हैं वहाँ पे कहते हैं ये मॉर्गेज है प्लॉट, ये नॉन अप्रूव है। मुझे बताया ये मॉर्गेज या नॉन अप्रूव जब उस वक्त थे तो उस वक्त इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों लोगों को 13,000 लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया? उस वक्त ये जागते, ये इदारे उस वक्त मिली भगत इनकी मिले हुए थे साथ, सारे मिलजुल के खा पी रहे थे। अब जब वो भाग गए, कनाडा भाग गया, उस वक्त एलडीए में अब कहता है कि हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इनकी करोड़ों की फीसें अभी पेंडिंग है, ये फीसें अदा करेंगे तो इनके जो है बाकी प्लॉट वो करेंगे। और इसी तरह नैब के अंदर जाते हैं, नैब कहता है ये अभी मुकदमा नैब कोर्ट के अंदर है, नैब कोर्ट को फैसला करेगा तो फिर आपका सारा मसला हल होगा। तमाम इदारे आपकी बात नहीं सुन रहे, क्या आपका हल होगा? इसमें क्या हाल होना है, कौन गरीबों की सुनेगा? ये तो जंगल का कानून बनाया हुआ है। एक वाकया होता है यादगार पे, उसका नोटिस लिया जाता है, डीएसपी को, एसएचओ को, सबको मुअत्तल किया जाता है, और 11,000 मुतासरीन के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। मैंने फुल रकम अदा कर दी है। ये तकरीबन ये 2008 से 2012 में मेरे पूरे पैसे चले गए थे, बल्कि 30,000 में मेरे एक्स्ट्रा चले गए हैं। मैं गरीब आदमी हूँ यार, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं किराए पे धक्के खा रहा हूँ, मैंने तो कब के पैसे दिए हुए हैं, और बड़े लोगों को मैंने कहा भी हुआ है, हमें तो कुछ संतरी भी आगे नहीं जाने देता। और मुझे कुछ पता भी चला दोस्तों से कि ये अपने बंदों को देते हैं, जैसे कि नायब अपने बंदों को खुफिया दे रहा है, पीटीए की काफी लोगों ने कहा है। ये इन लोगों को गरीबों को दे ना, ठीक है। ये इन्होंने क्या कसूर किया? मैं लंडे की टाइयां बेचता हूँ, गरीब आदमी, हेपेटाइटिस से मेरी 2 दिन फोतियां भी हुई, 5 मेरे बच्चे हैं, और मैं कभी उनकी फीस नहीं दे पाता, कभी किराया नहीं दे पाता। साल में 3 बार मैं जो है ना गदर रेडियो पे हम सामान लेके कभी किधर जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ। खुदा यार खौफ करो, आप तो बनी गाला में रहते हो। मेरे पास उनका 30 लेटर है, पूरी फाइल, हर चीज डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है। अब भाई मैं भी मरने वाला हूँ, सब लोग मर रहे हैं। खुदा यार मेरे बच्चों को सोच ले, मेरी बेटियां जवान है, माड़ा आदमी, गरीब आदमी, मेरा तो घरदारी दुनिया में नहीं है। 13 साल पहले सीमेंट का रेट क्या था, 13 साल पहले बजरी का रेट क्या था, 13 साल पहले सरिये का रेट क्या था, 13 साल पहले ईंटों का रेट क्या था, 13 साल पहले मजदूरी क्या थी। अब हमें रखाया जा रहा है ओरिजिनल रकम पे, हमें बात की जा रही है ओरिजिनल रकम ले रहे हैं। हम क्या करेंगे ओरिजिनल रकम का? दे रहे हैं वैसे अभी तक क्या बस सुन रहे हैं। ऑफिशियली जो प्रोफेशनल चीज है ना, वो अभी तक कोई हमें उसके हमारे इल्म में नहीं उसके। तो हम क्या करेंगे? हम उस ओरिजिनल रकम का क्या करेंगे? हमारा ये देखें, हालात को देखना चाहिए। 13 साल पहले बहुत सारे लोग थे जो हाजिर सर्विस थे, आज वो रिटायर्ड हो चुके हैं। 13 साल पहले जवान थे, काम कर सकते थे, डबल टाइम कर सकते थे, सुबह भी कर सकते थे, शाम भी कर सकते थे, रात को जाग सकते थे। आज वो बेचारे बीमार हैं, मरीज हैं, बिस्तर पे पड़े हैं। वो क्या करेंगे? वो क्या करें? कई लोग दुनिया से जा चुके हैं, औरतें बेवा हो गई हैं, औरतें घरों में काम करने वाली औरतें, ड्राइवर लोग, टीचर, होम ट्यूटर, इन लोगों की रकमें फंसी हुई हैं। तो हम 13 साल से सड़कों पर हैं, हम क्या करें? अब ये चाहते हैं कि हम खुदकुशी कर लें। मुतासरीन है जो ये 11,000 जी हाँ, हम खुदकुशी कर लें, हम खुदकुशी कर लें। जब से आपने प्रॉपर्टी के लिए आपने पैसे जमा करवाए हैं, तब आपने एलडीए से ये आपने कंफर्मेशन ली थी कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं? सर एलडीए के ऊपर लिखा, इनके इश्तिहारात के ऊपर लिखा होता है एलडीए अप्रूव्ड। हमने वही चीज देखनी होती है, हमने प्लॉट लेने से पहले जाके वेरीफाई तो नहीं करना होता। और ये जो इजाजतें देती हैं सोसाइटीज बनाने की, ये एलडीए से लेकर ही बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बना सकते। हम 2009 से लेकर अब तक देख लें कितने साल हो गए हैं, हम सड़कों पे जलील हो रहे हैं। नैब के चेयरमैन ने हमें बुला के यकीन दहानी दिलाई थी कि आप 6 हफ्ते सिर्फ मुझे दे दें, 6 हफ्ते के बाद हम आपका हक दिलवा देंगे। उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, हम फिर सड़कों पे जलील होंगे। आप आज चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी चैनलों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप काइंडली नैब के चेयरमैन के पास जाके पूछें कि उनके साथ 6 हफ्तों का वादा किया था, क्यों आप उनको प्लॉट नहीं दे रहे? वो बार बार क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? उनका क्यों मसला हल नहीं कर रहे? निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन है, वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक के लिए जो है बात करें, लेकिन अभी तक किसी भी इदारे की जानिब से उनको जो है यकीन दहानी करवाने के बावजूद जो है उनका हक जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कि किस तरह निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन जो है वो अपने हक के लिए सड़कों पर निकल आए हैं।
लेकिन अभी तक उनको हक जो है वो उनकी दहलीज तक नहीं पहुंचाया गया है। जब कोई भी निजी सोसाइटी जो है वो लॉन्च की जाती है तो उसके बिल्कुल इश्तिहार के या जब उनका बैनर दिखाया जाता है उसके करीब जो है वो LD अप्रूव्ड का जो है वो एक बैनर भी लफ्ज़ भी जो है वो इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन जब सोसाइटी लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद जब उनके मसाइल सामने आते हैं तो LD उस वक्त जो है वो अपने हाथ ऊपर कर देता है और बड़ी जिम्मा हो जाता है कि ये तो LD से अप्रूव ही नहीं है। हालांकि जब सोसाइटी लॉन्च की जा रही होती है तो उस वक्त LD इंतजामिया जो है वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते हैं, उस वक्त उनकी कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं आती। लेकिन जब मुतासरीन अपने हक के लिए उनके पास जाते हैं तब जो है सिर्फ और सिर्फ उनको दिलासा ही दिया जाता है। हमारे साथ कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, क्या मामला बना कि आपने कितने अरसे तक आपने पैसे सबमिट कराए लेकिन अभी तक आपको हक नहीं मिला? जी, इनका 3.5 साल का प्लान था और हमने अपनी इंस्टॉलमेंट जो है अपने टाइम पे इनको दी, लेकिन 3.5 सालों के बाद जब हम गए तो इन्होंने कहा अभी वो रिंग रोड बन रहा है तो इसलिए अभी प्लॉट्स नहीं मिल सकते। तो बार बार हम चक्कर लगाते रहे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये सब फ्रॉड था और ये लोग मुल्क से भी बाहर चले गए हुए हैं और किसी को भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, LDA ने उस वक्त तो कहा था कि जी ये हमसे अप्रूव्ड है, ये हमसे एफिलिएशन है, लेकिन जब मसाइल सामने आया तो उस वक्त उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जी, इनके बाकायदा अखबारों में आता था, अखबार में ही हमने इनका ऐड पढ़ा था और उसमें उन्होंने यही बताया था कि ये LDA से अप्रूवल है। तो इस वजह से ही हमने वहाँ पे काफी छानबीन करवा के ही, क्योंकि इनकी और भी काफी सोसाइटीज थी पहले भी, तो करवा के फिर हमने यहाँ पे प्लॉट बुक करवाया था, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं मिला। आप कितने अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या कहें? हमें तकरीबन 12-13 साल हो गए जो है ना हमने ये प्लॉट खरीदा था। मेरे हस्बैंड तब बाहर होते थे और वहाँ से वो जो है ना वो पैसे भेजते थे और हम इधर इनको पे करते थे। तो उन्होंने बोला कि जी 3 साल बाद आपको कब्जा मिलेगा। 3 साल क्या, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल कब्जा नहीं मिला। हेले बहाने हेले बहाने हेले बहाने, कभी मेट्रो बस आ गई है, कभी रिंग रोड आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। पहले इस तरह बोलते रहे हैं, फिर उसके बाद साफ पता चला कि जी इन्होंने नहीं देना हमें प्लॉट, इन्होंने नहीं दिया हमें प्लॉट। हम सड़कों पे तब से धक्के खा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अब इस वक्त हमारे कंधों तक आ गए हैं, लेकिन हमें प्लॉट और हमें हमारी अमाउंट नहीं मिली है कहीं से भी। इतनी जगह, पूरे पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। सबकी सुनी जा रही है, सबकी की जा रही है, सिर्फ इस पे हाथ नहीं डाला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे कहते हैं जी अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो उसका अजाला जो है कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने वैसे पोर्टल पे वहाँ पे जमा मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने जाती तौर पर जो है ना वो करवाई थी और वो उसके बाद बंद ब्लॉक। जी, बिल्कुल भी कोई दादरसी नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सब अंदर ही अंदर अपने जो है ना वो तल्लुकात निभाने की कोशिश कर रहे हैं सब। इस वक्त हम शहरों के साथ भी मौजूद हैं, उनका प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक उनका क्या तासुर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले बताइएगा कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का जब नाम आता है सबसे पहले क्या ज़हन में आता है कि जो फैसिलिटी जो उन्होंने दे दी है LD से अप्रूव है नहीं है, या क्या आपको ज़हन में सबसे पहले तासुर है? ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वैसे तो दिखाने में ये बहुत अच्छा दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट वगैरह हो जाती है, तो इसके बाद पता चलता है कि ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जो इन्होंने हमें दिखाया गया था। LD इसके बारे में कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा, तो लिहाजा उनको लेना चाहिए ताकि जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट वगैरह उनकी वेस्ट होती है वो बिल्कुल भी ना हो। और इसके अलावा वो उनके जो उनको दिखाया गया स्ट्रक्चर वगैरह कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। अमूमी तौर पर तो फैसिलिटी में ये दिखाते हैं कि आपको पार्क, मस्जिद, ग्रेवयार्ड और दीगर सहूलियात जो है वो सोसाइटी में दी जाएंगी। जब प्लॉट बुक करवा लेते हैं, पोजेशन का वक्त रहता है, तो उसके बाद ये जब बातें सामने आती हैं कि जी इस वक्त सोसाइटी में कोई भी सहूलियात मुयसर नहीं है, तब क्या अंदाजा मतलब शहरी का जो तासुर होता है या उनके क्या जज्बात होते हैं? उनके तासुरात तो यही होते हैं कि जाहिर उन्होंने अपनी इतनी पेमेंट की होती है, उन्होंने इंस्टॉलमेंट अपनी लगाई होती है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे उनको वैसा कुछ भी नहीं दिखाया गया होता। उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो लोग वहाँ पे रह सके। तो बिल्कुल भी मुझे तो इस लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट बुक करवाना चाहिए? जी नहीं करवाना, जो रजिस्टर्ड है उनमें करवाना चाहिए और जो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है उनमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए आवाम को, क्योंकि इन अपनी कुछ लोग होते हैं अपनी सारी जमा पूंजी वहाँ प्लाट लेने के लिए, सहूलियात के लिए वहाँ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो मायूसी का शिकार हो जाता है कि वहाँ वो सहूलियत आवाम को बिल्कुल नहीं दी जाती, जिनका उसके साथ तस्करा किया जाता है। उनको बताया जाता है कि ये सब मस्जिद, स्कूल और यहाँ से वेल कारपेटेड रोड और सब कुछ उन्हें मुहैया किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं
وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں یا واقعتاً ان کی فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کی میسر کی جاتی ہیں شہری؟ اگر جہاں تک ہم نے دیکھا وہاں تک تو فراڈ ہی ہے. ہم نے خود ایک پلاٹ لیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے ہم نے اپنی ساری انسٹالمنٹ جو ان سے وہ ہم نے دے دی تھی, لیکن لاسٹ پہ جو انہوں نے فیسلٹیز ہمیں کہی ہوئی تھی کہ آپ کو یہ بھی ملے گا یہ بھی ملے گا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ جو وہ ہوتا ہے سیکیورٹی وغیرہ وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھی. تو اس وجہ سے میرا یہی سجیشن ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں, یا پرائیویٹ اگر لینا بھی ہے تو ساری پہلے جانکاری کر لیں پھر لیں. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ سوسائٹیز کے نام پہ فراڈ کر رہی ہیں. جی اچھا, اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے, اور جو ایل ڈی اے ہے اس کو اس پہ یہ پہلے اس پہ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی رجسٹریشن اور ان کے بارے میں پوری تحقیقات کر کے اس کے بعد ان کو یہ ایل ڈی اے سے اپروو کروانے کے بعد اس پہ ان کا کام سٹارٹ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو اس پہ اگر کوئی فیک یا اس طرح کام کر رہے ہیں تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے اس پہ. اچھا, ویسے ان کا کیا قصور ہے جو پہلے سوسائٹیز میں پلاٹ بک کروا دیتے ہیں, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ فراڈ ہے, حکومت بھی ساتھ نہیں دیتی, ایل ڈی اے بھی ساتھ نہیں دیتی؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ اس پہ تحقیقات کریں اور اس پہ ایل ڈی اے سے اپروو, اگر کوئی سوسائٹی رجسٹرڈ ہے تو وہ پہلے چیک کر کے تو اس پہ پھر اپنا بکنگ پلاٹ کی بکنگ وغیرہ سٹارٹ کریں. ورنہ اس پہ یہی ہے کہ اس پہ ان کو فیک رجسٹریشن ہوئی نہیں ہوتی تو اس پہ آپ بکنگ کروا دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو نقصان ہوتا ہے, اور گورنمنٹ بھی اس پہ ایکشن نہیں کر سکتی. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے, جیسے بھی پورے لاہور میں کوئی بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی پہلے تحقیقات کی جائیں کہ یہ ایل ڈی سے اپروو ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات ہر سوسائٹی نے باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے ایل ڈی اپروو, لوگ اپنی جگہ پونجی لگا دیتے ہیں, جب بعد میں قبضہ لینے جاتا پتہ چلتا ہے تو یہ فراڈ ہے, جس سے مطلب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. جو پلاٹ پہلے بک چکے تھے ان کی بعد میں فائلیں آ جاتی ہیں. مطلب یہ تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی نالائکی ہے, اس پہ حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ اپنا گھر ہر بندے کا خواب ہوتا ہے. جو ہر بندہ پتہ نہیں کہاں سے محنت کر کے پیسے کماتا ہے, جوڑتا ہے, پھر گھر لیتا ہے, جب جمع پونجی دے دیتا ہے, جب اس کی باری آتی گھر میں رہنے کی پتہ چلتا ہے یہ تو فراڈ تھا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو سوسائٹیز میں فیسلٹی بتائی جا رہی ہوتی ہیں آپ پلاٹ بک کروانے کے حوالے سے, تو آپ کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ ہماری سوسائٹیز میں اس طرح کام ہو رہا ہے, 3D پروجیکٹ دکھائے جاتے ہیں, آپ کو دیگر نقشے دکھائے جاتے ہیں, بندہ ان کے جھانسے میں آ کر پلاٹ بک کروا دیتا ہے. بعد میں کہیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ جو فیسلٹیز آپ کو بتائی جا رہی تھی وہ تو عملی طور پر دی نہیں جا رہی. کیا لوگوں کے جذبات بات ایسے ہے کہ جب یہ پلاٹ سیل کرتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے, جب آپ قبضہ لینے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کا بھی پے کرنا ہے, آپ نے اس چیز کا بھی پے کرنا ہے, آپ نے اس چیز کا بھی پے کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. مطلب کہ ان کی یہ مطلب کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. شہری جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے تاثرات دے رہے تھے, اظہار کر رہے تھے اپنے جذبات کا, کہ جب آپ کوئی بھی سوسائٹی میں پلاٹ بک کروانے کے لیے جاتے ہیں تو عمومی طور پر جو سوسائٹی جو بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایل ڈی سے اپرووڈ ہے, حقیقی طور پر وہ اپرووڈ ہوتی ہے, لیکن جو ایکسٹینشن جو اس کا فیز ہوتا ہے یا جو اس کا بلاک ہوتا ہے وہ جو حقیقی طور پر جو ہے وہ ایل ڈی سے اپرووڈ نہیں ہوتا ہے. جب شہری وہاں پر اپنا پلاٹ بک کرواتے ہیں تو بعد میں جب ایل ڈی سے نقشہ اپروو کروانے جائیں یا دیگر جو ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے, اور جو شہری آلریڈی اس فراڈ کا جو بن چکے ہیں معاملہ, لیکن ان کو جو ہے ابھی تک کافی مشکلات کا شکار رہا ہے. ایل ڈی کو چاہیے, اور شہروں کے یہ بھی کہنا ہے کہ ایل ڈی کو چاہیے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا جو اس حوالے سے متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے سخت کارروائی کرنی چاہیے, تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی جمع پونجی جو جمع کروا کر اپنی چھت کی جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ جو ہے وہ زندہ جو ہے تعبیر ہو سکے. تو ناظرین, یہاں پر پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, وقت چھوٹے سے بریک کا, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد.